हाँ ब्रह्म पुराण राजसिक पुराण प्राचीनतम पुराण श्लोक संख्या 13,000 अध्याय 245 टी ओडिशार सूर्य मंदिर कथा एटी वर्णना कराई तथा जेहेतु एटा आदि पुराण तेणु आकु जेहेतु एटा प्रथम पुराण प्राचीनतम पुराण ताको आदि पुराण बोली रूप में जना जाए तापर आसिला ब्रह्म पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड पुराण श्लोका नाम संख्या 12,000 बा 12,200 बोली स्वीकार करा जायछि एथिरे पाद 4टा अछि जोटा कि गुरुत्वपूर्ण आकु टिके क्रमान्वय मन रखिବାକୁ पड़िबो प्रक्रिया अनुसंग उपोधात उपसंहार धन्यवाद धन्यवाद तो एथिरे केईटा पाद रहिला चारोटी पाद रहिला प्रक्रिया अनुसंग उपोधात उपसंहार अध्याय केईटा अछि अध्याय केईटा 109 टी अछि हाँ एठी आउ कोन वर्णना करा हैछि भौगोलिक स्थिति एठी भौगोलिक स्थिति वर्णना करा हैछि तापर आसिला ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण रे श्लोक संख्या 18,000 मु कहितली जे सात्विक रे दीटा जगह रे 18,000 अछि राजसिक रे गोटे जगह रे 18,000 अछि सात्विक रे तामसिक रे गोटे जगह रे अछि कूर्म पुराण रे केते श्लोक 18,000 सेमिति ब्रह्म वैवर्त रे सेमिति भागवत रे गरुड़ रे ठीक अछि तो एठी ब्रह्म वैवर्त पुराण रे 18,000 श्लोक अछि चारिटा खंड अछि गुरुत्वपूर्ण खंड चारोटी कोन कोन चारटी खंड ना ब्रह्म खंड प्रकृति खंड ठीक अछि ब्रह्म खंड प्रकृति खंड गणेश खंड श्रीकृष्ण जन्म खंड ये होची चारोटी खंड अछि ठीक अछि अध्याय संख्या केईटा ना 266 टी अध्याय अछि 266 टी अध्याय अछि ठीक अछि तापरे एठी सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण बोली कहाइछि सच्चिदानंद स्वरूप तमे जानिछ ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म किंतु एठी वर्णना कराइछि कोन सच्चित आनंद स्वरूप कृष्ण तापरे मार्कंडेय पुराण रे यदि हमें देखिबा श्लोक संख्या 9,000 किछि किछि जगह 7,000 वर्णना हैछि किंतु तमे 9,000 मन रखो श्लोक संख्या 9,000 अध्याय संख्या 137 बा 138 किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय होची दुर्गा सप्तशती चंडी जो कहନ୍ତି चंडी हमर पाठ करा जाय सेईटा कोठी वर्णना करा हैछि को पुराण रे भेरी इंपोर्टेंट माने एईटा को पूरा गोल बुली दियो परीक्षा रे पचारिबार संभावना 99% अछि दुर्गा सप्तशती कोठी वर्णना करा हैछि कोठी मार्कंडेय का शिष्य किए महर्षि जैमिनी ठीक अछि तापरे भविष्य पुराण श्लोका नाम संख्या 24,500 भाग केईटा दुईटी भाग करा हैछि पूर्व भाग उत्तर भाग अध्याय संख्या केते 212 टी अध्याय रहछि पर्व केईटा लो 5टी पर्व अछि कोन कोन ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य प्रतिसर्ग ये होची 5टी पर्व वर्णना करा हैछि एतम आउ कोन वर्णना करा हैछि ना नाग पंचमी कथा वर्णना करा हैछि सांबर दशमी कथा एबे सांबर दशमी गला ना नहीं किछि दिन पूर्वरु सांबर दशमी कथा सांबर दशमी कथा वर्णना करा हैछि तापर आसला वामन पुराण जोटारे की श्लोक संख्या केही जणे डाकिलो कुह तमर शंका कोन अछि अरे हाँ रे अरे मु अपडेट करथिल जोटा सेटा नाही की अरे मु एठी देखि देई कहि दोछि मोर से कथा मन नाही आदित्य सहस्र नाम स्तोत्र आदित्य श्रोत कोठी अछि सेटा तो मु अपडेट करथिल जोटा अपडेट करछि तमे त कोउनो चुप किना बस जाउछ कोन लो मु भाबुछि कहि नै बोली कहि नै तो कहि नै पळौछि तमे कहिबोनी ना हौ आदित्य 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 सहस्र स्तोत्र एथिरे वर्णना करा हैछि कोठरे ना भविष्य पुराण रे मन रखिबो तापरे वामन पुराण देख श्लोक संख्या 10,000 अध्याय केईटा
एथिरे शिव महात्मा एथिरे शिव महात्मा बोली वर्णना कराଯାଇଛି। अच्छा शिव महात्मा रे काहा काहा कथा वर्णना कराଯାଇଛି टोटल ताका एंटायर परिवार शिव पार्वती गणेश एवं कार्तिकेय ठीक अछि। तापर आसिला केदार व्रत कथा मध्ये एठी वर्णना कराଯାଇଛି। ହେଲା क्लियर सेगुडा भी डाकिछि। अच्छा कुह चारटा संहिता कोन कोन ठीक अछि सब ताल डाकिछि। सुदीपा अपडेट करी मते पठेइबु त आउ थरे ठीक अछि। राजसिक पुराण देख आउ थरे ब्रह्म पुराण प्राचीनतम पुराण तेणु आकु आदि पुराण बोली कहा जाए। श्लोकानम संख्या 13,000 बा 13,787 बोली कहा ହେଇଛି। अध्याय 200 କୋଉ ପୁରାଣ ଏଟା ब्रह्म पुराण ହଁ। ब्रह्म पुराण रे अच्छा ब्रह्म पुराण रे तुमको डाकिछि कि ना डाके दरकार नहीं। ब्रह्म पुराण रे अध्याय संख्या 245 सेठी सूर्य मंदिर कथा वर्णना कराइछि एवं आउ कोन हाँ ठीक अछि। तापरे ब्रह्मांड पुराण देख श्लोक संख्या केते 200 पाद संख्या केते चारोटी पाद अछि। अध्याय केइटा लो एटी भौगोलिक स्थिति कथा वर्णना करा ହେଇଛି। भौगोलिक वर्णना एटी करा ହେଇଛି। तापर आसला ब्रह्म वैवर्त जोथरे कि 18,000 श्लोक अछि। चारटा खंड अछि कोन कोन ब्रह्म खंड प्रकृति खंड गणेश खंड श्रीकृष्ण जन्म ठीक अछि। अध्याय 266 अध्याय अछि। किए लो अरे टिके म्यूट कर लो। हेलो ए बबीता तापरे अध्याय संख्या 266 एटी सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण बोली वर्णना करा ହେଇଛି। तापरे मार्कंडेय पुराण श्लोक संख्या 9,700 अध्याय होची 137 बा 138 टी एटी दुर्गा सप्तशती कथा वर्णना करा ହେଇଛି। एवं मार्कंडेय के शिष्य किए जयमिनी। तापर भविष्य पुराण रे श्लोक संख्या होची 24,500 हाँ जोउतरे कि भाग अछि दुईटी पूर्व भाग उत्तर भाग टोटल अध्याय संख्या केते 212 एथिरे वर्णना करा ହେଇଛି नाग पंचमी कथा सांबर दशमी कथा एवं आदित्य सहस्र स्तोत्र वर्णना करा ହେଇଛି ना नहीं हाँ एतिकी ठीक अछि। तापर आसला वामन पुराण हाँ पांचटी पर्व पर्व पांचटा तापर तो देखिलो सरला। तापर आसिला वामन पुराण रे केतेटा श्लोक 10,000 श्लोक ठीक अछि। तापरे 95 टी अध्याय अछि एवं एटी शिव महात्म्य कथा वर्णना कराइछि। केदार व्रत कथा वर्णना कराइछि ठीक ना नहीं समस्ते टोटल शिव महात्म्य माने शिव को टोटल परिवार रो महात्म्य टोटल एटी वर्णना कराइ शिवंकर टोटल परिवार वामन पुराण रे। आउ वामन पुराण रो चारटा संहिता अछि कोन कोन डाकिथिली गाणेश्वरी माहेश्वरी सुनो आउ थरे कहूची माहेश्वरी भागवती कार अनम्यूट होची माहेश्वरी भागवती आ गोटे सौरी आ गोटे होची गाणेश्वरी चारटा संहिता अछि वामन पुराण रे मन रखि परिबो
ଏତିକି ଏଇ ତ ଆଉ ଏତିକି କଥା ଆଉ କଣ କି। ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ମନେ ରହିଗଲା। ଦେଖ 18ଟା ପୁରାଣ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣାନି ତଥା 18ଟା ଉପପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଉପପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ନାଁ ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିନି ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାର ତଥାପି ଶୁଣିଦବ, ଦରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ, ସିଲାବସରେ ନାହିଁ ଉପପୁରାଣ ହେଲା। ତ 18ଟା ପୁରାଣ, ଏଇ ପୁରାଣକୁ ମହାପୁରାଣ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ 5ଟା କଣ ନା ସର୍ଗଶ୍ଚ ପ୍ରତିସର୍ଗଶ୍ଚ ବଂଶୋ ମନ୍ମନ୍ତରାଣି ଚ ବଂଶାନୁଚରିତଂଚୈବ ପୁରାଣମ୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ପୁରାଣର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ କଟିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ନାମ କିମ୍? ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ବଂଶ ନାମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆଚ୍ଛା ବଂଶାନୁଚରିତମ୍ ପୁରା ନବମ ପୁରାଣମ୍ କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି? ପୁରା ଭବମ୍ ପୁରାଣମ୍ ପୁରା ଭବମ୍ ପୁରାଣ, ପୁରା ନବମ ପୁରା ଭବମ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ। ଟିକେ ଏକଡ ସେକଡ ହେଇଗଲା କି? ପୁରା ନବମ ପୁରାଣମ୍ ଆସ୍କ ଲେଖିଥିଲି। ପୁରା ଭବମ୍ ପୁରାଣମ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ? ଠିକ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣାନି ସନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣର ମାନେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ 18ଟା ପୁରାଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାଦ୍ୱୟମ୍ 18ଟା ପୁରାଣ ନାଁକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖ। ମହାଦ୍ୱୟମ୍ ଭଦ୍ୱୟମ୍ଶ୍ଚୈବ ବ୍ରତ୍ରୟମ୍ ବଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ଅନାପଲିଙ୍ଗ କୁସ୍କାନି ପୁରାଣାନି ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାଦ୍ୱୟମ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତେ ଭଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରତ୍ରୟମ୍ ଠିକ ଅଛି, ବଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ଠିକ ଅଛି, ଅନାପ ଲିଙ୍ଗ କୁସ୍କାନି। ଅରେ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ନାରେ ଲିରେ ପରେ ପଦ୍ମ, ଲିରେ ଲିଙ୍ଗ, ପୁରେ କୁର୍ମ, ସ୍ତରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରାଣାନି ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ଠିକ ଅଛି, ପୁରାଣସ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ପୁରାଣର କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ। ହଁ ବ୍ୟାସଦେବ। ଉପପୁରାଣ 18ଟା, ତାର ବି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ସେଇ ଉପପୁରାଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାଣ ବା ମହାପୁରାଣ, ଯାହା ପୁରାଣ ଯାହା ମହାପୁରାଣ ବି ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପୁରାଣ 18ଟା।
ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରାଣକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସାତ୍विକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାତ୍ବିକ ପୁରାଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୁରାଣ, ତାକୁ ସାତ୍ବିକ ପୁରାଣ କହିବା। ଆଉ ତାର ଫଳ ହଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କଣ କଣ ପୁରାଣର ନାଁ ସାତ୍ବିକ? ଠିକ ଅଛି। ରାଜସିକ ପୁରାଣ କାହାକୁ? ନା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ପୁରାଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଫଳ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ପୁରାଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ରାଜସିକ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜସିକ ପୁରାଣର ଫଳ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। କଣ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ, ମାର୍କଣ୍ଡ, ଭବିଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାମସିକ ପୁରାଣ କିଏ? ନା ଯୋଉ ପୁରାଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତାମସିକ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିବା। ତାମସିକ ପୁରାଣର ଫଳ କଣ? ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି। କଣ କଣ? ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣଟି ଦେଖ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ପୁରାଣର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 126। ଖଣ୍ଡ କେଇଟା? ଆଚ୍ଛା, ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପରାଶର, ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ। ହଁ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାଗବତ 18,000। ଏଠି ପୁରାଣର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ପୁରାଣସ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷଣାନି ଅତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତମ ଅସ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ନାମ ଆର କଣ? ଦେବୀ ଭାଗବତ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାବତାମ ଭାଗବତେ ପରୀକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାବତାମ ଭାଗବତେ ପରୀକ୍ଷା। ସ୍କନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 12 ସ୍କନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 335। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନାରଦ ପୁରାଣ। ନାରଦ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନାରଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 25। ଭାଗ କେଇଟା? 2ଟା, ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଉତ୍ତର ଭାଗ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ କେଇଟା ଅଛି? ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 125, ଉତ୍ତର ଭାଗରେ 7। ଏଇଠି ଷଡ ବେଦାଙ୍ଗାନି ସନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତମ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷମ। ଇଏ ହଉଛି ବେଦାଙ୍ଗାନି, ଷଡ ବେଦାଙ୍ଗାନି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗରୁଡ ପୁରାଣ। ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 18,000। ଆକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 204 ବା 264 ବୋଲି ବି। ଠିକ ଅଛି। ଆର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତିମ ଭାଗକୁ କଳ୍ପ ପ୍ରେତ କଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା? 55,000। 55,000। ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କଣ କଣ? ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 641। ଏଠି ତାରକାସୁର ବଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିନାଥ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉର୍ବଶୀ ଆଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ରାମାୟଣ କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ, କମଳ ପୁଷ୍ପରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉର୍ବଶୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କର କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବରାହ ପୁରାଣ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 24,000 ଶ୍ଲୋକ। ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 217 ବା 18। 2ଟି ଭାଗ ଅଛି। ଏଠି ଯମ ନଚିକେତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବରାହ ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି।
ମଥୁରା ଆଖ୍ୟାନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ଆସିଗଲା। ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି। ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣରେ ଆସିଗଲା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଏଟା ଆଧାର କରିକି ରଚନା। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ମତେ ଲାଗୁଛି, ନା କହିଦେବି? ଦେଖ, ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରାହେଇଛି। ଛଅଟି ରାଜସ୍ୱ ପୁରାଣ ଅଛି। କିଏ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଭବିଷ୍ୟ ବାମନ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ଆଦି ପୁରାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 13,000 ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 245ଟି ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 12,000 ବା 12,200 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏଥିରେ ପାଦ ଅଛି 4ଟା। 4ଟା ପାଦ କଣ? ଠିକ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାୟ? ଏଥିରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 18,000। ଏଥିରେ 4ଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କଣ କଣ? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା? ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କଣ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତରେ? ହଁ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଦେଇ ପାରିବ। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କହୁଛ ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖିଦବ, ଲେଖିଦିଅ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଡାକିଥିଲି? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାଣ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9,000। ଅଧ୍ୟାୟ କେଇଟା? 137 ବା 138ଟି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ, କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଜୈମିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅନୁସୂୟା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ? ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ବହୁତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଅ। ସବୁ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାର ଅଛି। ସବୁ ଇଏ କରି କଣ ହବ। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାଣ। 24,500 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଉତ୍ତର ଭାଗ। ମିଶିଗଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 212। ପର୍ବ କେଇଟା ଅଛି? କଣ କଣ ପର୍ବ? 5ଟା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଶାମ୍ବର ଦଶମୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସହର୍ଷ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାମନ ପୁରାଣ। ବାମନ ପୁରାଣ କେତେ? ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 10,000। ଅଧ୍ୟାୟ କେଇଟା? ଏଠିରେ ଶିବ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଦାର ବ୍ରତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 4ଟି ସଂହିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ 4ଟା ସଂହିତା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା? ହଁ, ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମନେ ରଖିପାରିବନି?